اسدالدین اویسی کی تقریر سن لو کہ جب ایک شخص پکارتا ہے تو کس طرح دوسرے لوگ اس کی بات کو سنتے ہیں اور قبول کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، پھر سے ایک نئی ویڈیو لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ دوستو، اس ویڈیو کو پوری دیکھنا ہے۔ اس وقت ابھی ایک بیان کو لے کر انڈیا کے علماء کرام کے اندر ادھم مچی ہوئی ہے۔ بیان کیا ہے وہ تو آپ لوگوں کو بھی معلوم ہوگا، اگر معلوم نہیں ہے تو آپ کو بالکل صحیح اور سچ بات بتانے کی کوشش کروں گا۔ دراصل ابھی ایک بیان مولانا محمود مدنی صاحب نے اسدالدین اویسی کے خلاف بیان جاری کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے، میں اسدالدین اویسی کو اپنا لیڈر اور مسلمان اپنا لیڈر نہیں مانتا ہے، اور یہ بھی کہا ہے اسدالدین اویسی کی ریلی میں، جن سبھا میں جتنے مسلمان چاہتے ہیں وہ تمام کے تمام پاگل ہوتے ہیں، مجنوں ہوتے ہیں، دیوانہ ہوتے ہیں، اور پاگلوں کی جن سبھا ہوتے ہیں، پاگلوں کی ریلی ہوتی ہے۔ لیکن میں چاہتا ہوں پہلے آپ اس ویڈیو کو سن لیجئے۔ اس بات کا بہت ورودھی ہوں کہ مسلمان بحیثیت مسلم کے اپنا کوئی پولیٹیکل لیڈر بنائے، اس کا ورودھی ہوں، اور اس کو میں مسلمانوں کی مخالفت سمجھتا ہوں۔ میں ان کو بہت اچھا آدمی مانتا ہوں، اسدالدین اویسی صاحب کو، لیکن یہاں پر میں ان سے بالکل ڈس ایگری کرتا ہوں کہ وہ مسلمانوں کے، انڈین مسلمز کے پولیٹیکل لیڈر بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کو ہم کامیاب ہونے نہیں دیں گے کسی قیمت پر، بالکل نہیں ہونے دیں گے۔ آپ حیدرآباد کے پولیٹیکل لیڈر بن جائیے، وہ ٹھیک ہے، مجھے وہاں تک بھی منظور ہے کہ وہ آندھرا اور تلنگانہ کے بن جائیں، اس سے آگے نہیں جانا چاہیے ان کو، مہاراشٹر میں نہیں آنا چاہیے ان کو، بالکل نہیں آنا چاہیے۔ لیکن جیسے اب یہ بیان ہوتا ہے کہ 15 منٹ پولیس ہٹا لو، یا اویسی اسدالدین اویسی کہہ دیتے ہیں کہ مودی یوگی ہمیشہ نہیں رہیں گے، وہ چلے جائیں گے مٹھ میں، وہ چلے جائیں گے گفا میں، اس کے بعد تمہیں کون بچائے گا؟ کیا یہ سن کر کوئی بھی آدمی یہ نہیں سوچے گا کہ ان کا کیا پلان ہے؟ بھائی دیکھیں، میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہتا ہوں، پر یہ غلط ہے وہ ایسا بول رہے ہیں۔ ہاں، ایک سیکنڈ، ذرا سا میں تھوڑا سا اس میں میرا کچھ ایک آبزرویشن وہ کر دوں، تھوڑا سا ایک بات یہ کہ ہرگز ہم ان کو، کسی کو بھی کسی نے ایسے جملے کہے ہیں تو اس کو ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا، ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے، میں اسدالدین اویسی صاحب کو جہاں تک جانتا ہوں 100% ان سے ڈس ایگری کرتا ہوں، ان کے پولیٹکس سے، پولیٹیکل اپروچ سے بھی ڈس ایگری کرتا ہوں، کیونکہ ان کی پولیٹیکل اپروچ اس پولیٹیکل اپروچ کو سپورٹ کرتی ہے جو بانٹنے والی ہے، اور اس سے ان کو بھی کچھ فائدہ ہوتا ہے، دوسروں کو اس سے بھی زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ ان کی پولیٹیکل اپروچ کی بات، اپنا ڈس ایگریمنٹ شو کرتا ہوں۔ اسی کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے، مجھے بالکل امید نہیں تھی، وہ پاکستان گئے تھے، پرانی بات ہو گئی ہے، کچھ سال پرانی بات ہو گئی، اور وہاں انہوں نے ان سے اسی طرح کا سوال کیا گیا تھا، جہاں ان کو، جیسے آپ نے مجھ سے سوال کیا انڈیا میں مسلمانوں کی کیا سچویشن ہے، فلاں فلاں، اسی طرح کا ان سے کچھ سوال کیا گیا تھا۔ ایسا دو ٹوک بلنٹ جواب دیا تھا انہوں نے، ڈیکوڈ کیے جانے کے قابل ہے۔ تو ساری چیزوں کو ملا کے دیکھا جائے گا، جہاں تک ان کے بھائی کا یہ تھا کہ 15 منٹ کے لیے ہٹا دو، تو یہ بانٹنے والے لوگ ہیں، اس پر تو ان کے خلاف مقدمہ ہونا چاہیے تھا، سزا ہونی چاہیے تھی۔ وہی کہتا ہوں، اگین پھر اسی جگہ پہ آ جاؤں گا میں، بالکل یہ بھڑکاؤ بات ہے، نفرتی بات ہے، اور اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ لیکن سر، انہی کے پیچھے اتنی مسلمانوں کی بھیڑ بھی تو کھڑی ہوتی ہے، وہ خوش ہوتی ہے، وہ تالی مارتی ہے جب وہ کہتے ہیں 15 منٹ پولیس ہٹا لو۔ ایسا ہے، اسی طرح کی بہت ساری بات، بہت سارے لوگ ادھر بھی بولتے ہیں، وہاں بھی جمع ہو جاتی ہے بھیڑ۔ یہ تو پاگل لوگوں کا تو مجمع ہے، پبلک میں پاگل لوگ تو ہو ہی جاتے ہیں جمع۔ لیکن آپ اگر یہ سمجھیں گے کہ یہ مسلمانوں کی سوچ ایسی ہے، چند ہزار یا چند سو لوگوں کی بھیڑ کو دیکھ کر کے، تالیوں کو دیکھ کر کے، سیٹیاں سن کر کے، ان کی خوشی کو دیکھ کر، تو میں ایک بات پوچھوں آپ سے، وہ یو پی میں آئے تھے چناؤ لڑنے کے لیے، کتنا % ووٹ ملا تھا؟ نہیں ملا نا، ووٹ تو نہیں دیا لوگوں نے اپنا نیتا نہیں مانتے ہیں، میں پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں۔ اب یہ ٹھیک ہے کہ وہ موقع ملا ہوا ہے ان کو بولنے کا، اور بول کر کے فائدہ اٹھاتے ہیں،
वो अभी खड़े हुए थे तेलंगाना के चुनाव में इतने जोर शोर के साथ, हैदराबाद के अलावा कहीं वोट दिलवा सके उसे? तो हम तो बहुत पहले से उनसे कह रहे हैं भैया आप वहीं रहिए, वो मानते नहीं, सुनते नहीं इस बात को। नहीं, पर वो उनके बयान इतने भड़काऊ होते हैं कि एक और मस्जिद शहीद, नामुनासिब बयान होते हैं, बिल्कुल नामुनासिब, अनबेरेबल होते हैं, अनबेरेबल, बिल्कुल अनबेरेबल होते हैं। कई सारे बयान आप कहेंगे मुसलमानों को ओवैसी साहब के बयानों को थोड़ा साइड में कर देना चाहिए, बच के रहना चाहिए? हाँ, तो हम कहते हैं, क्यों, कई बातें बहुत अच्छी भी करते हैं, और जो अच्छी बात है उसको अच्छा कहा जाना चाहिए, उसको भी मैं तारीफ करना चाहता हूँ, वन साइडेड नहीं करना चाहता हूँ। और कई बातें बहुत बहुत ही नामुनासिब होती हैं, जो नामुनासिब हो नामुनासिब, उसको कैसे मुनासिब कहा जा सकता है? कभी नहीं कहा जा सकता। आपने और मौलाना महमूद मदनी ने इससे पहले कई बयान असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ दे चुके हैं, लेकिन जो बयान दी हैं ना मुनासिब हैं ना मुराद हैं। लेकिन मौलाना महमूद मदनी को मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी साहब ने जमकर धोया है, वो भी आप लोगों को सुनाऊंगा। आपकी दूसरे नंबर पर मुसलमानों को बहैसियत मुस्लिम अपना कोई सियासी लीडर नहीं चुनना चाहिए, ये भी गलत सोच है। हिंदुस्तान एक आजाद मुल्क है, लीडर साहब, जनरल सेक्रेटरी साहब, कोई भी यहाँ पर अपना सियासी लीडर चुन सकता है। हिंदू मुसलमान को चुन सकता है, मुसलमान हिंदू को चुन सकता है। आपको कहने का अधिकार नहीं है कि हम किसी को महाराष्ट्र की सरजमीन पर उनकी जमात को हम फैलने नहीं देंगे। आपकी जुबान से ये बात शोभा नहीं देता। उनका इशारा मैं साफ लफ्जों में नाम लेता हूँ। हमारी शरीयत को बचाने का काम सीना तान कर पार्लियामेंट के अंदर अगर कोई खड़ा था तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वो लीडर असदुद्दीन अवैसी था। वो हमारा लीडर इस माने कर है कि जब सारे दुनिया के बड़े बड़े एमपी थे वहां पर चुप थे, लेकिन उन्होंने अगर शरीयत को बचाने का काम किया है तो वह हमारा है लीडर। हम मानते हैं सियासी पहलू एतबार से उन्होंने हिंदू को भी, दलित को साथ लिया है और मुसलमान को साथ लिया है, जो कि बहुत ज्यादा गरीब, कुचले और दबे लोग हैं। सीमांचल हिंदुस्तान का सबसे गरीब इलाके के अंदर नाम लिया जाता है, लेकिन सीमांचल की बदहाली के लिए अभी रिपोर्ट पेश करने वाला कोई अभी तक पैदा नहीं हुआ था। यही असदुद्दीन अवैसी ने गरीब, दलित, मुस्लिमों के लिए एक बिल पेश किया सीमांचल के तई, तो वही असदुद्दीन अवैसी है। तलाक के खिलाफ हिंदुस्तान की संविधान को सामने रखते हुए तलाक एक्ट सिविल कानून को क्रिमिनल एक्ट में डालने वाला वो लोग गद्दार हैं जिन्होंने हमारी शरीयत की तरफ, शरीयत को बदलने की बात की। तन्हा आवाज बुलंद करने वाले कहां थे आप? कहां थे? मगरमच्छ के आंसू बाद में बहाते हैं। मासूम बच्चियों का अपहरण कर लिया जाता है, कभी कभी तो निहत्थे लोगों की हत्या कर दी जाती। उस वक्त आप कहां पर बैठे हुए होते हैं? बाद में आते हैं आप मगरमच्छ के आंसू बहाने के लिए। क्यों नहीं हिंदू मुसलमानों को लेकर आप फसाद पैदा होने से पहले फसाद को क्यों नहीं रोकने का काम करते हैं? जब फसाद हो जाता है तब आप दौरा करते हैं। हम आपके समझौते की बिल्कुल मुखालफत करते हैं। हिंदुस्तान सेक्युलर मुल्क है। अगर असद अवैसी साहब ने अगर दलित के खिलाफ, दलित के लिए उनका हक लेने की बात की है तो हम उनके साथ हैं। बल्कि किसी भी मजलूम की आवाज कोई भी बंदा अगर उठाता है, हम अगर उठाते हैं तो हमारा साथ होना चाहिए। आप में कोई लीडर अगर उठाता है, आपके करीब का अगर कोई सियासी लीडर उठाता है तो आपको उनका साथ होना चाहिए, उनका विरोध नहीं करना। और उसके बाद हजरत मौलाना उमर महफूज रहमानी साहब ने भी जमकर पलटवार दिया है महमूद साहब को। चलिए मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। जो न दबाई जा सकती है, न झुकाई जा सकती है, न खरीदी जा सकती है। अगर इस सरजमीन पर एक अकेला बाशिंदा भी बाकी रहेगा तब भी वो हक और इंसाफ की आवाज ही बुलंद करेगा। और याद रखना, हमारे एक में भी वो ताकत है जो तुम्हारे अनेक में ताकत नहीं है। अगर तुमको ये बात बेजा लगती हो तो पार्लियामेंट में असदुद्दीन ओवैसी की तकरीर सुन लो कि जब एक शख्स पुकारता है तो किस तरह दूसरे लोग उसकी बात को सुनते हैं और कबूल करने पर मजबूर होते हैं।
अल्लाह ताला आप तमाम के दिल में ये बात उतार दे। मैं आपसे साफ कहता हूं कि इस जलसे से ये पैगाम लेकर जाइए कि हमें अपनी जिंदगी को बदलना है और अपनी क़ियादत को मजबूत करना है। इस वीडियो को ध्यान से सुने, उसके बाद आप उनकी बातों से और किन किन की बातों से कितना सहमत हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, मैं आपका दोस्त फैज़ान आलम। दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई सोच के साथ। जब तक मुझे इजाज़त दीजिए एक दूसरी वीडियो के साथ।